So students, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലതരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി സ്ട്രക്ചർ ആണ്. It has exactly one binary operation, and with respect to that binary operation we check whether the given set is a group or not. Now what happens if the set contains one or two or more binary operations? ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഒരുപാട് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ what will be the case or what is the situation when the given set has two binary operations? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു സെറ്റിലേക്ക്, ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് മീതുള്ള സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. ആ സെറ്റാണ് റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. അതായത് ഗ്രൂപ്പില് ഒരു സെറ്റ്, അതിൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ്, ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഉണ്ടാകും, അതിൽ രണ്ട് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. In general, two binary operations are called addition as well as multiplication. Addition is denoted as plus and multiplication is denoted as dot. അപ്പോൾ ഒരു റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a non-empty set. It has two operations, addition and multiplication, and it satisfies the following conditions. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ R എന്നാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്കുള്ള റിംഗ്സ്. റിംഗിന് R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല. റിംഗിന്റെ കേസിൽ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the ring. അപ്പോൾ നോക്കുക, this is the definition. A ring is an algebraic structure R plus dot consisting of a non-empty set R with the two binary operations addition and multiplication denoted as plus dot such that the following axioms are satisfied. അപ്പോൾ ഒരു ring എന്ന് പറയുന്നത് it is a non-empty set. It has two operations, addition and multiplication. Addition എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ അഡീഷനും സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കോളൊന്നുമില്ല. That depends on the set and depends on the definition of addition. അപ്പോൾ a non-empty set R together with two operations plus dot, R plus dot is called a ring if it satisfies these conditions. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ, മൂന്ന് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ R plus dot എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിംഗ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് the set R plus is an abelian group. അല്ലെങ്കിൽ under addition, under the defined addition, the given set is an abelian group. Abelian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ commutative ആണ്. അപ്പോൾ abelian group, that is the first condition. Second condition is that the multiplication denoted as dot is associative. അതായത് A into BC equal to AB into C. Third condition is multiplication is distributive over addition. This is right distributivity and left distributivity. Multiplication is, together we call both of them as distributive laws. So the third condition is that multiplication should be distributive over addition, and it is termed as, or it is given by A into B plus C should be the same as A into B plus A into C. A plus B into C should be the same as A into C plus B into C. These two laws are called distributive laws. So for a non-empty set R should be to be a ring, it should have two operations, one called addition, the other called multiplication, denoted as R plus dot if these three conditions are satisfied. The first condition is R plus is an abelian group. R plus ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ R എന്ന് പറയുന്നത് addition under the defined addition ഒരു abelian group ആയിരിക്കും. Second condition is the multiplication defined as dot. ഏത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകാം, എന്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആകാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് should be associative. And the third condition is multiplication is distributive over addition. ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the set R plus dot നെ നമ്മൾ റിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 റിങ്ങുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം. റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക, അതിൽ R എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഉണ്ടാകും. അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ അത് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ അസോസിയേറ്റീവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവും ആയിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ if the multiplication is commutative, ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അഡീഷൻ ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് കാരണം R പ്ലസ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്.
അത് കൂടാതെ ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ we say that ring is a commutative ring. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ സാധാരണ റിംഗില് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാകും. അഡീഷനിൽ ഗ്രൂപ്പ് അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ. ഇഫ് ഫർദർ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ is commutative, then we say that r plus dot is a commutative ring. അഡീഷനെ കൂടാതെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് ആകും. അടുത്ത് പറയുന്നത് റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി, യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, യൂണിറ്റി is 1. അപ്പോ r plus dot is said to be a ring with unity is a ring contains if it contains the multiplicative identity. അപ്പോ r plus dot is a ring with unity. r plus dot is a ring with unity. മിസ്സായി പോയതാണ്, with unity. If r contains the multiplicative identity, അപ്പോൾ ഏത് റിംഗ് എടുത്താലും അതില് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാട്രിക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം, സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ in any case if the ring contains a multiplicative identity, then that ring is called ring with unity and the multiplicative identity is denoted as 1. അപ്പോൾ റിംഗിലെ അഡീഷൻ അബിലിയൻ ആയിരിക്കും, അഡീഷനിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവും ആയിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതിലുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഏതൊരു എലമെന്റിനെ ഈ ഐഡന്റിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതേ എലമെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ, or if the ring contains a multiplicative identity, then it is called a ring with unity and the multiplicative identity is denoted as 1. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള റിംഗ് ആണ്. ആദ്യം ഓർഡിനറി റിംഗ്, രണ്ടാമത്തേത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ്, മൂന്നാമത്തേത് റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി. അതായത് റിംഗില് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ്, ആ സെറ്റില് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയെ നമ്മൾ 1 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഇതിന്റെ ഇതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന വേറെ ഡെഫിനേഷനാണ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു റിംഗിലെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഈ റിംഗ്സ് എടുക്കുന്നത്. ഓർക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് എന്താ റിംഗില് ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾക്കാണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സുകൾ ഉള്ളത്, റിംഗിൽ എല്ലാ എലമെന്റുകളും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആകെ ഈ 2 കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അഡിറ്റീവ് അഡീഷൻ അത് ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് എനി റിംഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് if any element of a ring has a multiplicative inverse in that particular ring, then that element is called a unit. The unit. If an element of R, ring R, has a multiplicative inverse, then it is called a unit. അപ്പോൾ റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിംഗിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള 1 ഉണ്ടാകും. 1 എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനെ 1 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു റിംഗിലെ ഒരു എലമെന്റിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഡിവിഷൻ റിംഗ് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഡിവിഷൻ റിംഗ്. ഡിവിഷൻ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എവറി നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ഇൻ എ റിംഗ് ഹാസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്, then it is called a division ring. അപ്പോൾ 3-4 ഡെഫിനിഷൻസ് ആയി. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, ഡെഫിനിഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ റിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്, പിന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് ആണ്, പിന്നെ റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആണ്, ദെൻ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, പിന്നെ ഡിവിഷൻ റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഡിവിഷൻ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിംഗ് in which all the non-zero elements has a multiplicative inverse. ഏതൊരു നോൺ സീറോ എലമെന്റിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിവിഷൻ റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡീഷനിലെ അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കും. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആവുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മീൻസ് A into B is equal to B into A. പിന്നെ വരുന്നത് റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആണ്. അതായത് ഒരു റിംഗില് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. ഇത് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ കിടക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ
ഏതെങ്കിലും ഒരു റിംഗില് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയെ 1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എലമെന്റ് ഏത് എലമെന്റിനാണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളത് ആ എലമെന്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. കൂടാതെ ഡിവിഷൻ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിംഗ് ആണ്. ഏതൊരു നോൺ സീറോ എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് all the elements of a division ring are units, അല്ലെങ്കിൽ if all the elements of a ring are units, all the non-zero elements of a ring are units, then it is called a division ring. If every non-zero element of a ring R has a multiplicative inverse, then R becomes a division ring. That is, if N is a ring such that all non-zero elements are units, such that all non-zero elements are units, then it becomes a division ring. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Now we will do 1 or 2 examples. മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആവില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് അത് ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കുക. റിംഗില് 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അഡീഷൻ അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവും ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ റിംഗ്. നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നും കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ റിംഗ്. ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് കേസുകളാണ്. Now come to one example. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് z plus dot, set of all integers under addition and usual multiplication. Under usual addition and usual multiplication is a ring. വേറെ നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. set of all integers is an abelian group under addition. usual addition set of all integers ഒരു abelian group ആണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു set of all integers under multiplication is not a group. under multiplication it is group അല്ല, പക്ഷെ under addition set of all integers group ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ set of all integers under addition and multiplication it is a ring. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. r plus abelian group ആണ്, z plus abelian group ആണ്. പിന്നെ multiplication of integers is associative. the multiplication of integers is associative എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 into 2 into 3 is the same as 1 into 2 into 3. എവിടെയും ആർക്കും വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ്, കൂടാതെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്. ഇതെല്ലാം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ ഇൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റിജേഴ്സ്. ഓർക്കുക, അപ്പൊ z പ്ലസ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിംഗ് ആണ് അണ്ടർ യൂഷ്വൽ അഡീഷൻ ആൻഡ് യൂഷ്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. It is also a commutative ring. It is also a commutative ring. Z plus dot എന്ന് പറയുന്നത് commutative ring ആണ്. കൂടാതെ അതില് that is a ring with unity. 1 എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതിലുണ്ട്. 1 is a multiplicative identity. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി 1 ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സിൽ 1 മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 1 z ൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് it is a ring with unity. It is a ring with unity. But it is not a division ring. അപ്പോൾ set of all integers ന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. set of all integers is a ring. It is a commutative ring. It is a ring with unity, but it is not a division ring. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നോൺ സീറോ എലമെന്റുകൾക്കും ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 element of z, അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 1/2 ആണ്. 1/2 is not a member of z. 2 not equal to 0. 2 element of z and 1/2 not element of z. അപ്പോൾ 2 ഒരു നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 1/2 z plus dot ഇല്ല. That means z plus dot is not a division ring, but it is an ordinary ring. It is a commutative ring as well as it is a ring with unity. അപ്പോൾ set of all integers വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. set of all integers is a commutative ring with unity, but it is not a division ring. set of all integers ഒരു ഡിവിഷൻ റിംഗ് അല്ല. അതേപോലെ set of all real numbers under addition and usual multiplication, അത് ഈ പറഞ്ഞ that is a ring. It is a commutative ring. Multiplication of real numbers is commutative ആണ്. It is a commutative ring. It is a ring with unity. 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അതിലുണ്ട്. 1 is a member of r plus dot. It is a ring with unity. മാത്രമല്ല it is a division ring. അതായത് ഇതിലത്തെ എല്ലാ നോൺ സീറോ എലിമെന്റുകൾക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്. set of all real numbers, x എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x element of r, x not equal to 0, then 1 by x is 1 by x element of r. 1 by x is a real number. 1 by x element of r and it is a multiplicative inverse of x. Any non-zero element of r plus dot
അല്ലെങ്കിൽ set of all real numbers has a multiplicative inverse in R in the set of all real numbers itself. So R plus dot is a division ring. Now Z plus dot എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Z plus dot division ring അല്ല, പക്ഷേ R plus dot is a division ring. അതേപോലെ C plus dot, that is a ring, that is a set of all complex numbers, that is a ring, that is a commutative ring, it is a ring with unity, one ഉണ്ട്, and it is also a division ring. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ every non-zero complex number has an inverse 1 by a plus iv we can define. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് Z plus dot സാധാരണ റിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ it is a commutative ring with unity. R plus dot എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ റിംഗ് ആണ്. C plus dot എന്ന് പറയുന്നത് commutative division ring ആണ്. Z plus dot എന്ന് പറയുന്നത് commutative ring ആണ്. It is a ring with unity but it is not a division ring. R plus dot എന്ന് പറയുന്നത് commutative ring with unity and it is also a division ring. C plus dot എന്ന് പറയുന്നതും commutative ring with unity and it is a division ring. അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. നമുക്ക് ഇനിയും എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now അടുത്ത ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് Z5 plus 5 multiplication modulo 5. അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 പോലെ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ. അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ്. അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ രണ്ട് എലിമെന്റുകൾ Z5 രണ്ട് എലിമെന്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5. ഇവിടെ നോക്കൂ, അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 രണ്ടിലും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് Z5 plus 5 is an abelian group. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഡോട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 ആണ്. അപ്പോൾ Z5 plus 5 is obviously an abelian group. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അബീലിയനുമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ is okay. R plus is an abelian group. That is okay. അപ്പോൾ Z5 plus 5 is an abelian group. Now multiplication is associative. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 ആണ്. That is associative. നമുക്ക് 1 into 2 into 3 equal to 1 into multiplication modulo 5 into 2 into multiplication modulo 5 എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6 divided by 5 ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ്. That is ഇത് 1 ആണ് വരിക. 2 into 3 is 1. 2 into 3 is 1. 2 into 3 2 into 3 6 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1. അപ്പോൾ 1 into 2 into 3 is 1 into this is 1 itself. 1 into 1 is 1. അപ്പോൾ 1 into 2 into 3 is 1. Now 1 into 2 into 3 ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. 1 into 2 1 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തന്നെയാണ്. 2 പിന്നെ into 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ആണ്. 6 നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ that is 1. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. These two are same. So multiplication is associative. ഇത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് ആണ്. 1 2 3 മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലത്തെ എല്ലാ എലിമെന്റുകളും നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ വെരിഫൈ. ജനറൽ പ്രൂഫ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിലത്തെ ഓരോ എലിമെന്റിന്റെയും അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് ദ ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി. 2 into 3 plus 4 2 into 3 plus 4 നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 ആണ്. അപ്പോൾ 2 into multiplication modulo 5 into 3 addition modulo 5 4 3 plus 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 ആയതുകൊണ്ട് 2 ആണ് ആൻസർ വരിക. അപ്പോൾ 2 into 2 that is 4. അപ്പോൾ 2 into 3 plus 4 equal to 4. ഇനി ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. 2 into 3 plus 2 into 4 2 into 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 ആയതുകൊണ്ട് 2 into 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് വരിക. 2 into 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 into മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 4 അതായത് 8. അപ്പോൾ അത് 3 ആണ് വരിക. 5 കൊണ്ട് 8 നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 3. 1 പിന്നെ ഇവിടെ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ മോഡുലോ 5 ആണ്. അപ്പോൾ 1 plus 3 equal to 4. അപ്പോൾ 2 into 3 plus 4 is 4. 2 into 3 plus 2 into 4 is also 4. ഇതേപോലെ മറ്റേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. 2 plus 3 into 4 is the same as 2 into 4 plus 3 into 4.
ഓരോ എലിമെന്റിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ചെയ്ത് നോക്കല്. ഞാൻ സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് എല്ലാ എലിമെന്റുകൾക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഹോൾഡ്സ് ഇൻ Z5 plus 5 multiplication modulo 5. അപ്പോൾ എന്തായി? Z5 plus 5 അബിലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. Z5 multiplication modulo 5 multiplication associative ആണ്. Multiplication is also distributive over addition. Multiplication is distributive over addition. Hence Z5 is a ring. സാധാരണ റിംഗ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Z5 is a commutative ring ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Z5 plus 5 multiplication modulo 5 is a commutative ring. ഇത് ടേബിൾ നോക്കി അറിയാം. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതായത് 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മാട്രിക്സ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള എപ്പോഴും ഒരു മാർഗം. ഓരോന്നും വീതം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അത് 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2, 1 into 3 is 3, 3 into 1 is 3. ഇനി 2 into 3 is 1, 2 into 3 is 1, 3 into 2 is again 1. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ Z5 is a commutative ring. Now it has unity കാരണം 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, 1 into 4 is 4. അപ്പോൾ 1 is the multiplicative identity. അപ്പോൾ Z5 is a commutative ring. Z5 is a commutative ring with unity. ഇനി അത് ഡിവിഷൻ റിംഗ് ആണോ എന്നും കൂടെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ റിംഗ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നോൺ സീറോ എലിമെന്റുകൾക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം. നോക്കാം. 1ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണോ നിങ്ങൾക്ക് 1 കിട്ടുക, അതാണ് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. 1 into 1 that is 1. അപ്പോൾ 1 inverse is 1 itself. 2ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നോക്കാം. 2നെ ഏത് എലിമെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് 1 കിട്ടുക. 2 into 3 is 1. 2 into 3 is 1. അപ്പോൾ 2ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 1 ആണ്. 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 3 into 2 that is 1. അപ്പോൾ 3ക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്. 4ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നോക്കാം. 4നെ ഏത് എലിമെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് 1 കിട്ടുക. 4 into 4 that is 16. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ 5 ആയതുകൊണ്ട് 16 divided by 5 ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ that is 1. 4 into 4 equal to 1. അപ്പോൾ all the non-zero elements has a multiplicative inverse. അപ്പോൾ Z5 is a ring, an ordinary ring first of all. Secondly, Z5 is a commutative ring കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. ഈ മാട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ is commutative. Z5 is a commutative ring. അടുത്ത പറയുന്നത് it has unity. 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. 1 is the multiplicative identity. അപ്പോൾ Z5 has multiplicative identity. Z5 is a ring with unity. അടുത്ത പറയുന്നത് it is a division ring കാരണം എല്ലാ നോൺ സീറോ എലിമെന്റിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്. 1ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 1 തന്നെയാണ്. 2ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 3 ആണ്. 3ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 2 ആണ്. 4ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് 4 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ this is a commutative division ring. Z5 plus 5 multiplication modulo 5 is a commutative division ring. ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളിൽ Z plus dot എന്ന് പറയുന്നത് commutative ring ആണ്, with unity ആണ്, പക്ഷേ it is not a division ring. Very important. Z plus dot is not a division ring. R plus dot commutative ring with unity and it is a division ring. C plus dot, that is also a commutative ring with unity and it is also a division ring. Z5 plus 5 multiplication modulo 5 is also a commutative division ring. Commutative ring with unity and it is also a division ring എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ സം സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു റിംഗ് എന്താണെന്നും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് എന്താണെന്നും റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്താണെന്നും യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ ഡിവിഷൻ റിംഗ് എന്താണെന്നുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ 2-3 എക്സാമ്പിളുകളും ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫർദർ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് തറവാക്കി വെക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം.